سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: سورۃ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام صادق نے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سوال: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا۔ سوال: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ جواب: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، ماہ یکم ذی القعدہ تھا۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب: پہاڑی سے گابھن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے اور اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ سوال: ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب سے رہنے لگا؟ جواب: جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی تھا جو ان کا سردار تھا۔ سوال:
بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب: آسمان سے پکے ہوئے کھانے اتارے۔ سوال: شب قدر کی رات چاند کیسا ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ سوال: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب: ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر آسمان و زمین میں کون کون ہیں؟ جواب: آسمان میں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وزیر ہیں، اور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال: غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورۃ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب: غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورۃ روم کے 7 سال بعد پوری ہوئی۔ سوال: شب قدر نامعلوم ہونے کا کیا سبب ہے؟ جواب: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟
जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक को कहते हैं। सवाल, किस कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी? जवाब, काई कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया क्यों कहा जाता है? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया इसलिए कहा जाता है कि ईमान लाने के बाद कभी नज़र उठा कर न देखा। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था। सवाल, कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल, कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? जवाब, अहले मदीना कारी के नाम से हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया करते थे। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो सूरत लुकमान है। सवाल, कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज का जिक्र 11 मर्तबा आया है। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम दीवार गिरिया है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं। सवाल, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से क्या रिश्ता रखते थे?
जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के रिश्ते में चचाज़ाद भाई थे। सवाल: दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले कौन सा शख्स मुल्क शाम गया था? जवाब: दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले ज़ैद बिन उमर मुल्क शाम गया था। सवाल: क़यामत का दिन यानी हिसाब किताब का दिन कितने सालों का होगा? जवाब: क़यामत का दिन यानी हिसाब किताब का दिन 50,000 साल का होगा। सवाल: किस नबी की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल: किस खलीफा राशिद को कामिलुल हया कहते हैं? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया कहते हैं। सवाल: किन साहबी का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज़ बना? जवाब: हज़रत उरकुल रज़ी अल्लाह अन्हु का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज़ बना। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का ज़िंदगी में कितनी मरतबा दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का ज़िंदगी में एक मरतबा दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है। सवाल: कुरान करीम के पहले हाफिज़ कौन थे? जवाब: कुरान करीम के पहले हाफिज़ हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल: दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसको हर कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकता है? जवाब: कुरान मजीद है जिसको हर कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकता है। सवाल: कौन सी सूरत पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है?
जवाब, सूरत मुज़म्मिल पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। सवाल, किस साहबी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल में देखा? जवाब, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल में देखा। सवाल, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई सूरत नजम है। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने हरूफ हैं? जवाब, कुरान मजीद में कुल 10,27,000 हरूफ हैं। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में जंग बदर का किस्सा बयान हुआ है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत अनफाल अज आयत 6 ता आयत 14 में जंग बदर का किस्सा बयान हुआ है। सवाल, सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? जवाब, सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम सूरह इसरा है। सवाल, कसर नमाज का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में मौजूद है? जवाब, कसर नमाज का हुक्म कुरान मजीद की सूरतुल निसा में मौजूद है।